안녕하세요. 오늘은 2026년 1월 10일 토요일, 오늘부터 고린도후서 읽을 차례입니다. 네, 고린도후서는 사도 바울의 사도적 자격과 권위에 관한 변호의 책으로서 교리적 교훈이나 교회의 질서보다도 개인적인 것을 다루었다는 점에서 고린도 전서와는 조금 다릅니다. 네, 그럼 오늘부터 고린도후서를 함께 읽도록 하겠습니다. 먼저 한글 성경입니다. 고린도후서 1장. 고난과 위로와 구원과 감사. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또 온 아가야에 있는 모든 성도에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 우리가 환난당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된 것 같이 위로에도 그러할 줄을 알미라. 형제들아, 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라. 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라. 오직 너희가 읽고 아는 것 외에 우리가 다른 것을 쓰지 아니하노니 너희가 완전히 알기를 내가 바라는 것은 너희가 우리를 부분적으로 알았으나 우리 주 예수의 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 그것이라. 내가 이 확신을 가지고 너희로 2번 은혜를 얻게 하기 위하여 먼저 너희에게 이르렀다가 너희를 지나 마게도냐로 갔다가 다시 마게도냐에서 너희에게 가서 너희의 도움으로 유대로 가기를 계획하였으니 이렇게 계획할 때에 어찌 경솔히 하였으리요. 혹 계획하기를 육체를 따라 계획하여 예 하면서 아니라 하는 일이 내게 있겠느냐. 하나님은 미쁘시니라. 우리가 너희에게 한 말은 예 하고 아니라 함이 없노라. 우리 곧 나와 실로아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예 하고 아니라 함이 되지 아니하셨으니 그에게는 예만 되었느니라. 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라. 내가 내 목숨을 걸고 하나님을 불러 증언하시게 하노니 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라. 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니요 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰음이라. 아멘.
네, 이어서 영어 성경입니다. The second letter to the Corinthians. 2 Corinthians, chapter 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God in Corinth, together with all the saints throughout Achaia. Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us, as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf of the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the word, and especially in our relations with you, in the holiness and sincerity that are from God. We have done so not according to worldly wisdom, but according to God's grace. For we do not write you anything you cannot read or understand. And I hope that as you have understood us in part, you will come to understand fully that you can boast of us just as we will boast of you in the day of the Lord Jesus. Because I was confident of this, I planned to visit you first, so that you might benefit twice. I planned to visit you on my way to Macedonia, and to come back to you from Macedonia, and then to have you send me on my way to Judea. When I planned this, did I do it lightly? Or do I make my plans in a worldly manner, so that in the same breath I say yes, yes, and no, no? But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him the Amen is spoken by us to the glory of God.
Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set his seal of ownership on us, and put his spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. I call God as my witness that it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm. Amen. 네. 이어서 일본어 성경입니다. 고린토人への手紙第2第1章。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難について、あなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際、私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。私たちが誇りとすること、私たちの良心が証ししていることは、私たちがこの世において、特にあなた方に対して神から来る純真さと誠実さをもって
肉的な知恵によらず、神の恵みによって行動してきたということです。私たちはあなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。あなた方は私たちについてすでにある程度理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであることを完全に理解してくれるものと期待しています。この確信を持って私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか。それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉ははいであると同時にいいえであるというようなものではありません。私たち、すなわち私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子キリストイエスははいと同時にいいえであるような方ではありません。この方においてははいだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びして今言います。神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。아멘. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘부터 고린도후서를 읽게 되었습니다. 네, 오늘 읽은 본문 1장의 소제목 첫 번째 소제목을 보면 고난과 위로와 구원과 감사라고 나오는데요. 네, 이 중에서 위로라는 단어를 일본어로 알려드리고 싶습니다. 네, 한자 중에 위로할 위자를 써서 나구사메라고 말하는데요. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 위로입니다. 위로는 일본어로 나구사메라고 합니다. 네, 2026년 새해도 벌써 열흘이 지나가고 있습니다. 네, 주변을 둘러보면 위로가 정말 필요한 사람들이 많이 있습니다. 특별히 우리의 위로뿐만 아니라 하나님의 위로가 필요한 사람들이 참 많은 것 같은데요. 우리도 누군가에게 큰 위로가 되고 또 우리도 늘 하나님의 위로를 받으며 올 한 해도 힘차게 나아가시는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다.
네, 한국은 무척 추워졌다고 들었는데요. 따뜻하게 입으시고 감기 걸리지 않도록 조심하시고 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.